wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan jazakumullah ahsanal jaza, terima kasih yang tiada terhingga kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang pada malam hari ini menyempatkan diri dan waktu untuk hadir, duduk dan bersilaturahmi di tempat kami ini dalam rangka acara haul guru kita, haul orang tua kami. Dan doa kami mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di tempat kami ini. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita isi acara kita ini dengan pembacaan Fatihah, kemudian khatmul Quran dan zikir tahlil yang insya Allah keseluruhannya akan dipimpin oleh guru kita. Maka untuk itu kepada jamaah yang masih ada di luar, yang masih ngerokok atau ngobrol, silahkan kami harap untuk masuk ke ruangan. Untuk itu mari sama-sama kita mulai acara kita yang dipimpin oleh guru kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. الهدى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخواننا الأنبياء المرسلين وبقية الله المقربين والبر سادة النبي وكرم الله وسلم عليه ثم إلى روح مشايخنا الدين والشيخ وأستاذنا الشيخ البدني عبد الله اللهجي عبد الله الدكتور إسماعيل الزيني محمد العطاس محمد عدنان محمد نور وصلى الله وسلم وضحى شيخنا وأستاذنا مربينا عبد الرحمن صدق شيخنا وأستاذنا مربينا عبد الله بن إبراهيم تدينا محمد إبراهيم سبحانه وتعالى بالابتسامة رمز لنا وحكم حجر بكسير إبراهيم أن الله الكريم يتبسل الجميع برحمة والمغفرة ثم إلى روحي المرحومة أنت الناس بنتي صنداري المرحومة راتي بنتي المرحومة بنتي بلان المرحومة بنتي بلان المرحومة بنتي هدي حسب الله المرحوم بنتي بلان وصوله وقبرهم أن الله الكريم يتبسل الجميع برحمة والمغفرة وقبرهم إن له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم نسألك الرحمة يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البشير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المغني المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد احد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن ولي المتعال البر التواب المنعم المنتقم الغفور الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الحديث البديع الولي الرشيد الصبور الذي تقدست عن الأسباب ذاته وتنزهت عن مسبحة الأمثال صفاته واحد لا ملك إلا وموجود لا من إلا بالبر معروف وبالإنسان منصوب ومعروف بلا غاية ومنصوب بلا نهاية أول بلا ابتداء عزمكم بالله
كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أهل المخلوقات كالشمس ضحى محمد لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kagak dapat makan belum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di tempat kami ini. Doa kami mudah-mudahan setiap langkah kaki jamaah menuju tempat ini, hadir dan duduknya jamaah, silaturahminya jamaah ke tempat kami ini, mudah-mudahan semuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu hari datanglah seorang sahabat menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang sahabat ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayu amalin yudkhiluni al-jannata. Ya Rasul, kira-kira amalan apakah, kerjaan apakah yang apabila saya amalkan dalam kehidupan saya sehari-hari, maka amalan itu menyebabkan saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar satu pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat, maka jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat kepada baginda Rasul dan jawaban yang baginda Rasul sampaikan kepada sahabat ini adalah jawaban yang hendaknya kita juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama kata baginda Rasul, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau kalian ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan yang pertama, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengabdilah kita kepada Allah, sujud dan rukuklah kita kepada Allah, beribadahlah kita kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita amalkan ini, maka inilah amalan yang pertama yang menyebabkan kita masuk dan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang ini rasanya sudah hampir susah kita membedakan mana itu ustadz, mana itu kiai, mana itu paranormal, mana itu dukun. Pakaian hampir sama semuanya sekarang. Uka-uka, jamaah mending suka melihat. Jamaah suka melihat itu buka YouTube, buka apa, banyak uka-uka. Dandanannya lebih keren dari saya. Pakai sorban, pakai gamis, pegang tasbih, mainnya uka-uka. Artinya bagaimana? Menyekutukan Allah, berkhodam kepada para jin. Kemarin belum lama saya ngeliat di YouTube,
Itu ada perempuan sama laki-laki gencet, tahu gencet saudara? Hah? Oh, gak bisa dicabut, nempel. Dipanggillah Gus, panggillah Ustaz dengan para kerupnya. Macam-macam dia baca, ayat Quran dia baca, apalah sholawat dia baca. Kemudian setelah dia bacakan macam-macam, baru copot itu. Ternyata rekayasa. Bikin-bikinan supaya mencari konten lebih banyak, yang subscribe lebih banyak, yang like lebih banyak. Jadi tujuannya mencari duit. Artinya makanya saya katakan untuk membedakan mana kiai, mana paranormal, mana dukun, bedanya susah kita bedain. Jangan-jangan saya pakai bikin dalam dukun juga kali ini. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sekali-kali kalian itu menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali kalian itu menduakan, meninggalkan dan seterusnya. Akidah yang kita pegang hendaknya lah laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu. Lam yalid wala, bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi kita tidak boleh berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, enggak boleh sama sekali, musyrik itu kita. Artinya ketika terlintas saja di hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai sesuatu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keturunan, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak, terlintas saja di dalam hati kita, maka musyriklah kita. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah. Yang pertama, sembahlah, mengabdilah, berhambalah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan sekali-kali punya keyakinan bahwasanya kita ini tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Amalan yang bisa menuntun kita, amalan yang apabila kita kerjakan dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimus sholata, adalah mendirikan dan mengerjakan sholat. Nah, kita ini orang laki tidak ada alasan ninggalin sholat. Kayak lagi saya katakan bahwa kita ini orang laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Puasa Ramadan jamaah boleh iftar, puasa Ramadan jamaah boleh berbuka manakala memang ada uzur syar'i. Kemudian pergi haji juga bisa. Artinya kita sekarang ini kita nggak berangkat haji dulu 2 tahun nih, nggak tahu apa penyebabnya ini. Nah, ibadah-ibadah yang lainnya bisa kita tinggalkan sesuai dengan kondisi dan keadaan, tapi tidak untuk sholat kita ini. Untuk sholat yang 5 waktu, buat kita orang laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dan alhamdulillah ini walaupun enggak terang bulan, enggak purnama, ini cahayanya ini, auranya ini nyeter semuanya, ini kelihatan semuanya ini. Tadi saya bingung, ini cahaya dari mana keluar ini, nur dari mana? Oh, ternyata jamaah yang hadir inilah yang memang tidak pernah ninggalin sholat. Bener gak kira-kira ini? Ya, bohong aja. Nah, kalau orang perempuan meninggalkan sholat, iya ada uzurnya. Mungkin kalau yang masih pada normal tuh ibu-ibu kan masih pada bulanan, masih pada haid, masih pada datang bulan, mereka bisa meninggalkan. Tapi buat kita ini orang laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Saudara, belum lagi haji kita dihisab, belum lagi umroh kita dihisab, belum lagi ibadah-ibadah kita dihisab. Maka yang paling dulu dihisab kelak di hari kiamat itu adalah sholat kita. Baguskah sholat kita di dunia ini? Hancur berburkah sholat kita di dunia ini. Nah, manakala sholat yang
saat kita hidup di dunia ini dan sholat ini kita kerjakan dengan baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya pun akan ikut baik. Tapi manakala sholat yang Allah wajibkan kepada kita yang sehari semalam 5 waktu ini banyak ompongnya, banyak kita tinggalinnya, maka dikhawatirkan ibadah-ibadah kita yang lain pun nanti akan ikut. Makanya kata Nabi, awwalu ma yuhasabul mar'u kelak di akhirat yang pertama kali dihisab sebelum ibadah-ibadah lainnya dihisab, yang pertama kali itu adalah sholat kita. Sholat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Zaman sekarang ini zaman sudah agak edar. Betapa banyaknya manusia yang mengaku dirinya ustaz, yang mengaku dirinya kiai, kemudian mengajarkan kepada jamaahnya hal-hal yang tidak benar, yang menyesatkan kepada jamaahnya, yang menjerumuskan kelak di akhirat masuk ke dalam neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Contoh, Nabi Al-Quran itu merintahkan kepada kita aqimus shalah. Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat. Nah, banyak sekarang tarikot-tarikot syariatnya belum bagus, tuntunan syariatnya belum bagus, mereka sudah belajar kepada hakikat dan ma'rifat. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat bisa kita kerjakan asal eling saja sudah selesai. Masuk waktu zuhur eling saja kita sudah. Masuk waktu asar ingat saya sholat selesai. Enggak ada takbiratul ihram, enggak ada ruku, enggak ada lain-lainnya. Asal eling saja sudah selesai. Nah, sementara ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita belajar kepada hakikat, sebelum kita belajar kepada ma'rifat, maka syariatnya dulu perdalam. Dan di dalam syariat inilah kita diajarkan untuk sholat sesuai tuntunan ajaran yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa sholat kita itu kita mulai dengan takbiratul ihram dan kita tutup dengan sah. Itu sekarang sudah. Dan tarekat-tarekat yang seperti ini, sembahyang asal ingat, puasa asal ingat, haji asal ingat, selesai sudah mereka itu. Dan ternyata ajaran-ajaran yang seperti ini banyak sekali pengikutnya. Kenapa banyak pengikutnya? Karena mereka gampang jadinya, enak jadinya, gak pakai repot-repot. Datang waktu zuhur ingat sama Allah, selesai sudah. Oh, kalau kita kan wudu dulu, nyari kamar mandi dulu, nyari keran dulu untuk wudu, selesai wudu sholat lama. Nah, maka untuk itulah kepada jamaah, jangan sekali-kali, jangan sampai terjadi kepada kita ini sembarangan ngambil guru. Oh, ini enak nih Islam. Iya, mereka murid sudah kan, mereka murid, mereka ibadah kayak kita begini. Tapi asal giliran ibadah yang afdal kayak sholat, kayak puasa, kayak haji, mereka cukup sudah dengan hati saja cukup selesai. Dan ini ajaran sesat. Ini saya katakan ajaran sesat. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh baginda Rasul kalau sholat itu ada takbiratul ihram, kemudian kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhir, amalan yang bisa memasukkan kita, menuntun kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan lewat lisan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah silatul arham, memperkokoh, memperkuat, menyambung tali silaturahmi. Dan mudah-mudahan malam ini kita silaturahmi, dan silaturahmi kita ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode dan cara yang paling efektif, yang paling gampang, yang paling mudah kita lakukan untuk menjalin, memperkokoh silaturahmi adalah dengan hadir dan duduknya kita di majelis ilmu. Hadir dan duduknya kita di majelis taklim, itulah cara yang paling
dan menjalin tali silaturahmi. Untuk itulah di mana-mana ada pengajian hadir, di mana-mana ada majelis taklim ngaji. Jumat subuh ada pengajian ngaji, malam minggu ada pengajian ngaji, malam Senin ada pengajian ngaji, minggu gelap-gelap minggu subuh ada pengajian ngaji. Di mana-mana ada pengajian, nah, kita ngaji kita dulu. Nah, kita ketika kita hadir ke majelis taklim, kita duduk di majelis taklim, kita mendengarkan nasihat agama, kita mendengarkan tausiah, tentunya ada guru yang mengajarkan kita. Ketika kita hadir dan duduk di majelis taklim, tentunya ada guru yang mengajarkan kita, ada guru yang menasihati kita, ada guru yang menyampaikan ilmu agama kepada kita. Maka ketika kita hadir di majelis taklim, artinya bahwa kita mempunyai seorang guru yang membimbing dan mengajarkan kita. Dan ketika kita sudah punya guru, maka patokan dan fondasi kita sebagai murid adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati guru kita, hormati guru kita. Ini saya nyontohin diri saya. Dan saya tidak mencontohkan orang lain. Saya pribadi. Orang mengatakan saya kiai, orang mengatakan saya ustaz, kemudian orang juga minta supaya saya ngajar. Tapi ilmu saya ini belum kecukupan. Untuk bisa ngajar di majelis taklim, tapi kalau pakaian saya oke udah. Kalau pakaian saya oke, saya udah bisa pakai gamis, saya pakai sorban, saya pakai udang-udang, bisa saya coba. Tapi untuk kualitas ilmunya ini saya masih minim. Sementara masyarakat kepada saya ini sudah menganggap saya ini kiai, sudah menganggap saya ini ustaz, sudah berkeyakinan bahwa saya ini bisa ngajar. Nah, akhirnya apa langkah saya? Agar saya tidak malu, agar saya bisa ngajar dan saya bisa menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, maka saya akhirnya berguru lagi. Ngaji lagi saya sama orang lain, ngaji lagi saya kepada guru yang lebih pintar dari saya. Tujuannya apa? Agar ketika saya ngajar di jamaah saya tidak kesalahan dalam menyampaikan, dalam menjelaskan, dalam memberitahu. Saya ngaji lagi ke guru saya nanya dulu. Jumat pagi saya ngaji, nanti hari apa saya bakal bawa tuh. Saya bawa kitab ke guru saya, kemudian nanti saya buka di depan murid-murid saya. Enggak kesalahan saya bilang. Kenapa? Kan saya lebih awal saya udah ngaji. Nah, guru yang menjadi panutan kita, tempat saya ngaji itulah saya kepada guru saya sami'na wa ata'na. Artinya saya taat, saya patuhi apa yang dibawa oleh guru saya. Ini baru namanya apa? Adab al-muallim adab al-muta'allim ma'a mu'allimihi. Etika dan akhlak seorang murid kepada gurunya. Hormat. Di Jerman Barat sudah, ini di Jerman ini. Di Jerman Barat dia ngaji sama gurunya, dia mutola'ah sama gurunya, dia minta penjelasan sama gurunya. Sementara itu di Jerman nusuk dan belakang. Itu di Jerman sudah. Apa ini yang seperti ini? Harusnya sami'na wa ata'na. Kita taat dan patuhi apa yang kemauan guru kita. Itu baru seorang murid yang punya akhlak kepada gurunya. Dan ini terjadi sama saya, terjadi sama diri saya. Saya ngaji, saya baca kitab, sementara ketika saya punya keinginan lain, saya bantah guru saya omelin guru saya tidak setuju dengan kemauan guru saya. Nah, inilah akhlak saya yang paling jelek ini. Seharusnya seorang murid punya etika dan akhlak kepada guru. Maksud saya begini, jamaah kan kalau malam minggu ngaji, kalau malam Senin ngaji, minggu pagi ngaji dan seterusnya. Tentunya kan jamaah punya guru nggak kira-kira itu? Ketika saudara hadir, jamaah hadir ke majelis taklim, kira-kira jamaah punya guru nggak? Takzim. Harusnya hormat kepada guru. Jangan ngikutin kemauan hati, jangan ngikutin kemauan organisasi, jangan mau ngikutin kemauan yang lain. Hormat waktunya, hormat sama guru, karena dialah yang mengajarkan kita, mereka lah yang memberikan penerangan
menerangkan kepada kita, mereka yang menuntun kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ucapan jazakumullah ahsanal jazaa, terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang pada malam hari ini menyempatkan diri dan waktu untuk hadir duduk bersilaturahmi di tempat kami dalam acara haul orang tua kami. Nah, mudah-mudahan semuanya jamaah ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang sehat, dan mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, dan apapun yang belum tercapai mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kepada seluruh jamaah tanpa saya sebutkan nama satu demi satu, saya ucapkan syukran katsiran, terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan bantuan apapun bentuk bantuannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu dari majelis taklim yang telah susah payah untuk terlaksananya acara ini. Saya ucapkan jazakumullah, terima kasih yang tiada terhingga. Dan insya Allah sebelum doa nanti akan ada guru kita yang memberikan tausiah kepada kita. Untuk itu kita buka pintu hati kita pasang telinga kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Tirmizi Abdul Jalil. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, saya mohon maaf kalau seandainya persiapan yang saya persiapkan itu kurang, atau barangkali kurang nyaman di lidah, kurang banyak dan seterusnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu segitu banyak, bukan siapa-siapa, anak saya semuanya itu. Alhamdulillah udah pada bisa jawab salam. Memang kalau bukan dari masih kecil, agak kesulitan kita didik anak. Saya punya anak 8 itu bukan berarti anak saya semuanya benar, belum tentu ke depannya. Cuman setelah sedikit-sedikit kita amalin apa yang Rasulullah perintahkan, muru auladakum bis-salati li sab'in wadribu li asrin, suruh anak-anak kalian salat di usia 7 tahun. Kalau udah 10 tahun masih mulai sama salat, masih nggak mau salat, wadribu, pukul. Walaupun pukulnya di sini pada bagian yang tidak mematikan dan tidak memberikan bekas. Ternyata apa yang Rasulullah sampaikan ini benar. Saya Al-Fakir, mungkin Buya, Haji Bahrudin, abang-abang saya juga semuanya yang hadir. Mungkin malam ini kita nggak kenal haul, nggak kenal musola, nggak kenal masjid, nggak kenal baca Quran. Kalau bukan memang orang tua kita dalam. Benar nggak kira-kira? Kita masih bisa kenal ulama, kita bisa baca Quran, kita bisa kenal majelis ilmu di musola, di masjid atau yang lainnya. Itu karena jasa orang tua kita. Masih kecil kita sering dituntun-tuntun diajak. Kalau generasi ini kita hentikan dan kita tidak teruskan ke anak-anak kita, maka jangan pernah berharap anak-anak kita kelak nanti akan jadi seperti kita. Almarhum di haul yang ke-24 orang tua saya, Bapak Haji Abdul Jalil, itu galaknya luar biasa. Saya sering sampaikan, kalau dikata kolot ya memang kolot. Saya sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak ada yang istilahnya biru, tapi banyak merahnya. Pada zaman dulu itu ada cawu 1, cawu 2, cawu 3 baru naik-naik. Itu kalau cawu 1, cawu 2 itu pasti saya merah. Suatu ketika empok saya, istrinya Kiai Jubaidillah yang ngambilin rapot. Ini di cawu pertama, tahu-tahu pas dibuka rapot saya birunya tiba 4.
yang lainnya merah. Berarti kan 32, 32, 32 begitu nilainya. Kata abang saya, lurah, wah amat tuh Pak, sekolahnya kagak bener, merah melulu. Kagak bener katanya, emang begitu mat katanya. Ini rapotnya Pak, merah melulu. Apa jawab saya? Bagus katanya, rapot begini mah kata ada kembangnya merah. Cakep bapak saya. Kalau urusan sekolah umum, lu mau kagak naik juga nggak ada urusan bapak saya. Bodoh amat. Beneran, ini kan kolot. Ini juga bukan jadi contoh buat kita, bukan. Tapi kalau urusan ngaji, mati ukurannya. Hampir 70% yang hadir mungkin murid bapak saya ngerasain bagaimana di rotannya direndam, bajunya dibuka. Engkong Mani, Bapak Bui, Ustaz Mat Nasir, itu ngerasain semuanya. Kalau urusan ngaji, mati ukurannya. Maka mudah-mudahan ini juga nular ke kita. Yang Allah berikan anak, ayo jangan sampai lalai, didik dari masih mereka kecil. Mudah-mudahan besarnya seperti kita kenal Allah dan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yang saya hormati, saya cintai seluruh jamaah yang menyempatkan waktu untuk hadir pada acara haul 24 orang tua kami dan 2 tahun ibu kami. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang balas semuanya. Amin. Jeruknya, apelnya, pisangnya, semuanya udah. Saya kagak bisa sebutin atu-atu tapi saya kenal muka. Mudah-mudahan ya Allah balas semua jemaah yang hadir pada kesempatan ini sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kalau ada jemaah yang hadir pada malam ini punya utang, lunaskan utangnya ya Rabb. Kalau ada yang sedang punya masalah dengan keluarganya, berikan jalan keluar masalahnya ya Rabb. Kalau ada yang sedang punya rencana, sampaikan rencananya ya Rabb. Kalau ada yang punya hajat, mudah-mudahan Allah tunaikan hajatnya, amin ya Rabbal. Dan tidak lupa yang saya hormati Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil Ibrahim, kakak pertama. Beliau yang pertama. Yang kedua Al-Mukarramul Muhtaram Fadilatul Ustaz Mahdi Abdul Jalil, abang yang kedua. Juga Al-Mukarram yang saya hormati Zainal Abidin, abang saya yang ketiga. Al-Mukarramul Muhtaram Kiai Haji Bahruddin Abdul Jalil, abang keempat. Juga yang saya hormati Bapak Lurah Jatiwaringin, Bapak Hariri SIP, abang saya yang kelima. Jadi semuanya laki-laki. Abuya paling tua, saya paling bontot, dan semuanya anak pengaji itu yang hidup laki-laki. Makanya emak saya masih hidupnya, gua ampun punya anak timbang 6 mantu sampai 30 katanya. Nah dia bingung lah mantu yang mana ya dia. Buya 4, Sanu 4, semuanya 4. Jadi banyak gitu kan, doain aja biar pada aku amin. Tapi kalau jamaah mah jangan suka ngikut-ngikut dan ngamplek beneran. Dia tuh sering mesen kiamat bilangin sama jamaah, kalau ini 4 poligami itu khusus gua. Lu juga adik-adik jangan pakai ngikutin, siap ya gitu aja. Terus bilangin sama jamaah, jangan suka pakai teradahan ngikut-ngikut. Gak pakai 2 airan, bubar. Ayo jangan ya, sayangin aja mpok di rumah, amin. Ya Rabbal. Amin. Kalau yang pengen diam mah boleh ke depan ya. Itu mah kagak dilarang. Yang penting beres. Jadi itu keluarga Al-Fakir, Abuya yang pertama, Ustaz Mahdi, Ustaz Zainal Abidin, Kiai Bahruddin, Bapak Hariri dan kemudian saya. Alhamdulillah semuanya masih Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan senantiasa Allah jaga ukhuwah kami juga ukhuwah kita semuanya di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam ini yang sering
saya sampaikan ke orang-orang tua saya, abang-abang saya, bukan sekedar basa-basi. Karena kenapa? Salah satu guru kami, Syekh Jabir Al-Baghdadi, beliau itu sekarang viral di media streaming di YouTube atau di Facebook. Saat membacakan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Nanti akhirat, di mana anak tidak kita bisa banggakan, harta yang hampir jadi Tuhan kita itu pun melupakan dan kita tinggalkan. Kecuali siapa yang akan selamat? Bukan yang ditolong anaknya, bukan yang ditolong harta, karena semuanya tidak akan berfungsi di hadapan Allah. Yang akan tertolong siapa? Man atallaha biqalbin salim. Beliau, guru kami Syekh Jabir Al-Baghdadi, beliau mengatakan illa man atallaha biqalbin salim, ay atallah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selamat? Yang selamat itu yang datangnya bersama Sayyidina Muhammad. Itulah alasannya kenapa saya nggak pernah bosan mengingatkan diri saya, Al-Fakir Turmuzi Abdul Jalil, mengingatkan abang-abang saya jamaah, nyawa berselawat, jadikan diri dan berapapun kemampuan kita. Untuk apa? Pengenalan kita kepada Sayyidina Muhammad. Untuk apa? Agar Rasulullah kenal dengan kita. Untuk apa? Agar bisa melahirkan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sallim alaihi. Memang kenapa kalau kita udah cinta dengan Sayyidina Muhammad? Awwalu man tasaqqaqa dhahruh. Manusia pertama yang kuburannya kelak nanti akan retak. Manusia pertama yang akan bangkit dari kubur itu Sayyidina Muhammad. Maka dalam beberapa pendapat, siapapun dari umat Sayyidina Muhammad yang diakui, yang dia cinta tulus dari hati kepada Rasulullah, Rasulullah kenal dan cinta kepada dia dan mengakui sebagai umatnya, maka Rasulullah akan ada di hadapannya. Ya fulan, kau dari umatku, maka gabung pada len atau garis yang memang Allah sudah tentukan. Aman begitu. Baru bangun dari kubur, sudah melihat Sayyidina Muhammad, baru direndeng oleh Sayyidina Muhammad. Maka orang yang saat itu Allah sudah izinkan melihat Sayyidina Muhammad, orang yang saat itu Allah sudah izinkan jalan bareng dengan Sayyidina Muhammad, mau di barisan pertama, kedua, ketiga, tapi paling tidak dia bareng jalan dengan Sayyidina Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini kata Allah, Allah tidak akan menyiksa mereka kalau ada di tengah-tengah kalian Sayyidina Muhammad. Maka sudah bisa dipastikan orang yang nanti kelak di padang mahsyar baru dibangkitkan dari kubur bertemu Sayyidina Muhammad, maka orang tersebut tidak akan pernah kena azab. Azab di padang mahsyar juga kelak nanti di nerakanya Allah. Inilah kedekatan kita dengan Sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin abang-abang, ya Allah, mamang-mamang, bapak-bapak yang saya hormati dan dimuliakan Allah. 9:30 kelar kita. Satu hadis rawahu al-Imam Abu Dawud fil Janaiz. Satu ketika Rasulullah menguburin satu sahabat. Ini sering kita sampaikan. Paling tidak di peringatan 24 tahun orang tua kami, 2 tahun ibu kami, ini juga jadi pelajaran buat kita. Jangan sekedar kita hadir haul, kemudian kita mendoakan angkat tangan agar Allah angkat, ampunin dan yang lainnya, tapi tidak terlintas sedikit pun di pikiran dan hati kita bahwa kita akan kembali seperti mereka. Kita bakalan mati. Kita bakalan mati, Pak. Demi Allah pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya kita akan mati. Selesai Rasulullah dengan para sahabat memakamkan, menguburkan satu dari sahabat Nabi, Rasulullah berdiri, ka'anna fi ru'usinat tuyur, kata sahabat. Rasulullah berdiri, sahabat mengikuti. Rasulullah berdiri. Kami tenang, seakan-akan di kepala kami ada burung. Nggak ada yang berbisik, nggak ada yang ngomong. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya,
istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu at-tasbih fa innahu lam yusam. Lihat, ini perintah Nabi. Wahai sahabat-sahabat aku, minta ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang baru saja kita kuburkan, agar Allah ampuni. Minta kepada Allah at-tasbih untuk saudara kamu, kemantapan, karena sekarang dia sedang ditanya oleh dua malaikat. Dari riwayat ini ada beberapa pelajaran yang menjadi nasihat yang Rasulullah berikan kepada kita. Yang pertama, disunnahkan kita, diperintahkan kita, dianjurkan kita bagi setiap muslim pada saat memakamkan muslim jangan langsung pulang. Doakan yang baru saja kita kuburkan. Kalau istilah orang kampung kita talqini. Wastahabba ba'du ulama minhum Syafi'i, maka sebagian ulama dan termasuk di dalamnya adalah Imam Al-Akbar Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa disunnahkan kita mentalkinkan mayit setelah kita memakamkan, tidak lain adalah untuk meringankan, untuk membimbing orang tersebut menjawab pertanyaan dua malaikat. Ini hukum yang pertama yang kita bisa ambil dari riwayat Imam Abu Dawud. Yang kedua, ini pelajaran buat kita semua. Lihat, yang meninggal sahabat, saya sering sampaikan, sahabat dari level pertama Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu sudah dipastikan 10 yang diberikan kabar bahwa mereka ahli surga. Tapi kesepakatan seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, seluruh sahabat dari A sampai Z semuanya akan selamat dan masuk surga. Dan ini memang pendapat ulama kita. Kalau seluruh sahabat Nabi dari mulai A sampai Z, level pertama sampai level yang paling rendah, yang namanya sahabat, itu sudah dapat pujian dari Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Lihat, yang dikuburin sahabat. Saya tanya, kira-kira selamat nggak tuh sahabat? Selamat. Berapa persen? 100. 100%. Karena sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nyolatin Sayyidina Muhammad, yang nyolatin Rasulullah, bang. Inna salati alaihi rahmatun, kata Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Ada seseorang yang meninggal, Rasulullah nggak dibilangin, kenapa kau tidak kabari aku, kata Rasulullah. Aku nggak mau mengganggu engkau ya Rasul. Kenapa? Karena kau aku lihat dalam keadaan puasa. Jangan besok-besok kalau ada yang meninggal kabarkan aku, biar aku bisa mensolatkan. Kenapa? Alasan Rasulullah membicarakan seperti itu. Wa inna salati alaihi rahmatun, salat aku untuk orang tersebut adalah kasih sayang yang pasti Allah akan berikan. Poin yang pertama, sahabat dipastikan masuk surga. Yang kedua, disolatin sama Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kira-kira selamat kagak? Selamat. Makanya Nabi itu kagak mau nyolatin orang punya utang. RW. Ya, nah, kalau utang mobil mau nggak apa-apa kan bayar RW. Sebulan. Kenapa? Ini ada tanakub. Rasulullah nggak mau nyolatin orang punya utang karena punya utang ketetapan Allah diikat. Jangankan model macam kayak kita yang mati syahid, kalau punya utang diikat, itu syahid yang nggak ditanya sama dua malaikat. Maka Nabi nggak mau nyolatkan kalau orang punya utang. Kenapa? Ini pasti akan kontradiksi. Sementara dia diikat, Nabi doanya nyelamatin, nggak disolatin sama Nabi sampai ada menanggung. Aku yang menanggung utangnya, baru Nabi sholatkan. 2 poin. 1, sahabat dipastikan selamat. Yang 2, yang enggak Nabi yang nyolatin. Poin yang ketiga, yang doain Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya tanya sekali lagi, kira-kira ke sahabat selamat apa kagak? Selamat. Selamat apa kagak? Selamat. Tapi kenapa Rasulullah tetap memerintahkan sahabatnya? Sahabat-sahabat aku minta ampun ke Allah, biar Allah ampunin dia. Minta sama Allah biar dia dimantepin saat menjawab pertanyaan dua malaikat. Kenapa Rasulullah perintahkan ini kepada sahabat? Yang pertama, sebagai dasar hukum bahwa ini disunnahkan dan disyariatkan untuk kita sebagai umatnya. Yang kedua, Rasulullah sedang memberikan sebuah keterangan begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya fitnah yang akan dihadapi setiap anak manusia saat dia masuk ke dalam kubur. Ini yang jadi pelajaran buat kita dari Sayyidina Muhammad. Yang meninggal siapa? Abang Anu. Yang mana sih? Lah itu kalau lagi orang sholat maghrib ke musola dia mau meleding di pos ronda. Nah,
Yang model begitu model repot Pak. Dahsyatnya luar biasa Pak. Saya belum merasakan, tapi kita yakini bahwa apa yang dikatakan Rasul, level sahabat, Nabi nggak perlu kayak begitu-begitu. Sahabat nggak perlu disuruhin doa, udah pasti selamat. Yang nyoratin Nabi dan disaksikan Nabi, dan dia pun orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, pasti masuk surga. Tapi kenapa Rasulullah memerintahkan? Ini tidak lain, Rasulullah mengajarkan bahwa begitu dahsyatnya fitnah kubur yang akan dirasakan setiap manusia. Maka Rasulullah menyuruh, mintain nama Allah buat saudaramu biar jawabannya jejak kalau ditanya dua malaikat. Kita ngalamin ini Pak, kita bakalan mati dan bakalan dikubur, bakalan didatangi dua malaikat, bakalan diduduki, bakalan ditanya 3 hal Pak. Apa yang pertama? Man rabbuka. Apa yang kedua? Wa ma dinuka. Apa yang ketiga? Wa man nabiyuka. 3 pertanyaan ini Pak. Tanya apa lagi? Baik. Ini kisi-kisi tembusan dari Rasulullah buat umatnya. Sayang nggak kira-kira Rasulullah sama kita? Sayang. Sampai urusan mati ditanya malaikat, yang lain nggak dikasih tahu Pak. Umat yang lain nggak dikasih tahu sama nabinya Pak. Umat yang lain nggak dikasih tahu oleh Rasulnya Pak. Rasulullah saking sayangnya dengan umatnya, biar umatnya semua masuk surga, sampai pertanyaannya menentukan selamat atau tidak untuk selanjutnya itu diberikan tahu oleh Rasulullah. 3 pertanyaan. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dan siapa Nabi kamu? Apa? Apa? Nyalo? Ini apa kira-kira? 3. Kalau udah hafal, insya Allah besok mati juga selamat. Amin ya Allah. Tapi ingat Pak, lihat. Sabata yutabitu tasbitan itu artinya apa? Kemantapan. Berarti di sini memberikan pengertian bahwa pertanyaan yang akan diajukan jawabannya bukan berdasarkan kepada apalan kita atau mampunya kita berbahasa Arab. Kalau begitu untung orang Arab Pak. Benar nggak kira-kira? Tapi ternyata kata-kata yusabbit dan dikaitkan dengan ayat yang lain, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Artinya apa? Di sini yang akan menjawab bukan berdasarkan yang nggak hafalan, bukan berdasarkan mahirnya dia berbahasa Arab, tapi di sini berdasarkan iman, kekuatan kita yang nggak di dalam kehidupan dunia terhadap 3 pertanyaan ini. Sekarang saya tanya, siapa Tuhan kita? Allah. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin Tuhan kita Allah? Kapan? Kapan? Di situ aja kita udah nggak bisa jawab Bang. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Di mana? Iya itu Tuhan saya. Di sini Pak. Enggak pada saat kita menerima duit Pak. Enggak saat kita dalam keadaan senang Pak. Enggak saat kita dalam keadaan sakit Pak. Enggak saat kita dalam keadaan terjepit Pak. Enggak saat kita sedang diiming-imingi oleh hal-hal yang haram Pak. Kalau Allah kita, Tuhan kita tetap Allah pada setiap kondisi, pada setiap keadaan, kita tidak tukar dengan apapun. Dia tetap Tuhan saya, yang saya jadikan sandaran, yang saya jadikan sandaran, jadikan jantungan, jadikan permintaan segalanya. Maka insya Allah prinsip yang pertama ini kita akan bisa jawab, atau pertanyaan 2 malaikat akan mampu kita jawab. Jadi Tuhan kita itu Allah bukan hanya di mulut Pak. Siapa Tuhan kita? Allah. Nah kalau mulut mah orang siapa juga bisa jawab Pak. Jangankan kita yang orang-orang mukmin, amin. Amin. Orang kafir juga pandai banget sekarang, apalagi orang kafir itu orang Arab. Man rabbuka Allahu Rabbi. Pasayan dia Pak. Tapi ternyata di sini bukan itu yang dimaksudkan Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau kita benar kenal Allah, pikiran kita Allah, hati kita sampai Allah, dan dimanapun tetap Allah, maka insya Allah saat malaikat tanya man rabbuka Allahu Rabbi, itu langsung Allah mantapkan, karena bukan lisan yang menjawab, tapi keimanan kita yang Allah izinkan untuk menjawab hal tersebut. Yang kedua, wa ma dinuka, apa agama kita? Islam. Yakin? Yakin. Ridho sama Islam? Tidak. Benar ridho sama Islam? Tidak. Kalau ridho sama Islam berarti ridho sama syariat Islam? Tidak. Jawabnya udah nggak semuanya kan? Ridho nggak Islam agama kita? Tidak. Saya tanya ulang, air mana air ya? Apa agama kita? Yakin? Yakin. Iya.
Ridho nggak sama Islam sebagai agama kita? Ridho. Tahu Islam itu apa? Tahu kan? Kalau rukun Islam ada 5, kan gitu. Kalau Islam itu pengertiannya secara umum, ya itu apa? Sebuah sistem undang-undang, aturan, ajaran, panduan, bimbingan yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad dan Allah sempurnakan. Itu namanya Islam, Pak. Makanya Allah bilang, udhulu fisilmi kama, masuklah kalian Islam secara menyeluruh, jangan sepotong-potong kayak orang Yahudi yang empuk diamalin, yang kagak ditinggal. Nah ini yang tak boleh. Maka kalau kita ridho Islam sebagai agama kita, pastikan saya ridho Islam sebagai keyakinan saya, sebagai agama saya, sebagai prinsip saya, sebagai aturan saya, sebagai pembimbing saya. Secara otomatis orang Muslim yang ingin punya kemampuan menjawab pertanyaan kedua yang malaikat berikan harus menjadikan bahwa saya ridho Islam sebagai agama saya dan saya ridho syariat Islam yang harus membimbing saya. Ya Pak, kalau Islam ini, lo orang apa Islam? Lihat KTP gue nih namanya. Wah iya Islam. Sembahyang, haji udah 10 kali. Orang ngomongin syariat loh, jangan ngomongin syariat ngapain? Kita juga punya hukum Pak. Kita juga punya undang-undang Pak. Kita juga punya aturan Pak. Dari Allah, seberapapun dia berangkat haji, sebanyak apapun dia sedekah, saat mereka tanya, wa dinuka, apa agama kau? Orang tersebut akan terhalang menjawab. Kenapa? Karena di dunianya dia bukan beragama Islam, hanya sekedar formalitas dan identitas yang dia miliki, tapi tidak sampai ke hatinya. Ini Pak yang harus kita tanya. Ridho Islam sebagai agama kita. Ridho. Jangan ngomong-ngomong ridho asal ngomongin syariat. Apaan sih syariat? Apaan sih khilafah? Ya. Kenapa Pak? Kita ini kondisinya udah luar biasa. Nah, maka ridho sebagai Islam konsekuensinya saya ridho dengan syariat yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad, atau kepada bimbingan, kepada aturan, kepada panduan yang Allah telah sempurnakan kepada Sayyidina Muhammad. Yang ketiga dan ini yang terakhir, waman nabiyuka. Ya Allah, orang sini kepada kenal Nabi ya. Ditanya pada diem. Waman nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Semuanya kita kenal Nabi. Kenal Nabi. Semuanya kita ini cinta sama Nabi, amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi nanti Pak, nanti itu ada rombongan pas kurang lebih 1 meter 2 meter dikit lagi, tangannya itu ngambil gelas yang terbuat dari emas dan perak untuk ngambil haudnya Nabi, itu digentak oleh malaikat. Saat itu Rasulullah bilang, hai malaikat, ya dia sahabat-sahabat aku, dia saudara-saudara aku. Berarti apa? Berarti ini orang sholat, puas, sedekah, ya. Karena bahasa Rasul, dia sahabat aku, dia saudara aku. Artinya apa? Tuh orang ada tanda mukanya putih, bekas wudhu, tangannya putih, bekas wudhu, kakinya putih bercahaya, bekas wudhu. Itu ada. Tapi saat ingin sampai tangannya ke meja atau ke gelas, ditarik, digentak oleh malaikat sampai orang tersebut tidak bisa. Apa? Kenal sama Nabi. Kenal sama Nabi. Ini jangan merubah-merubah Pak. Emang yang bagaimana sih yang merubah-merubah? Yang merubah-merubah itu yang dikit-dikit jual ayat Pak, yang dikit-dikit jual hadis Pak, yang dikit-dikit jual ayat, jual hadis buat kepentingan perut dan kepentingan kelompok mereka. Mereka itulah yang merubah-merubah. Bukan hanya itu, yang merubah cara berpikir, yang merubah akidah, yang merubah syariat. Mereka lah yang tadi Bahudin katakan, yang merubah-rubah apa yang Rasulullah ajarkan. Mereka adalah orang Islam, punya cahaya di muka, kaki dan seluruh anggota tubuhnya, tapi saat dia ingin meminum haudnya Rasul, ditarik oleh malaikat. Kenapa? Ini manusia telah merubah syariat yang engkau bawa dari Allah Subhanahu. Nah maka itulah kenapa Pak, kita perlu ngaji itu, kita lihat guru. Saya sering, ayo kita ngaji, tapi tegesin nih guru ngajaknya ke cahaya, ngeluarin kita dari gelap ke cahaya atau dari cahaya ke gelap. Kita lihat Pak,
Ini kadang-kadang tibang diiming-iming gocap nih gue. Oi. Bener gak? Gua mau penting makan. Mulu gitu urusannya, gegaras mulu. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Kalau 3 pertanyaan ini sudah sering kita ulang, jawabannya pun sudah ada di kepala, dan jadikan prinsip tidak ada Tuhan yang saya gantungi, tidak ada Tuhan yang saya minta, tidak ada Tuhan yang memang menolong saya, yang menghidupkan saya, mematikan saya, mengatur saya, membimbing saya. Tidak ada Tuhan yang memiliki langit dan bumi kecuali Allah. Jadikan prinsip selamat dan bisa jawab pertanyaan yang pertama. Katakan dalam hati, nggak ada agama yang paling baik, nggak ada agama yang sempurna, nggak ada aturan yang paling sempurna, nggak ada sistem yang paling sempurna, nggak ada syariat yang paling sempurna, nggak ada sebuah ajaran bimbingan yang akan jadi solusi untuk kehidupan manusia kecuali syariat dan Islam yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad. Agama saya Islam, titik, dan ini harga mati. Taruh di hati, maka pertanyaan kedua kita akan bisa jawab. Yang ketiga adalah siapa Nabi kamu? Maka cintai Nabi kita dari hati kita, sedikit-sedikitnya sesuai kemampuan, ikuti sunnah-sunnah Nabi lewat para ulama-ulama dan guru habaib dan para kiai. Balik kepada Allah dan minta mudah-mudahan Allah gabungkan kita dengan Sayyidina Muhammad. Allah gabungkan kita dengan keluarga Sayyidina Muhammad. Allah gabungkan kita dengan sahabat-sahabat Sayyidina Muhammad. Dan Allah gabungkan kita dengan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ya Allah, mohon maaf kalau banyak kurang, ya. Kalau banyak kurang mohon maaf atas kehadiran antum, infak antum semuanya. Ya Allah, balas semua sebaik-baiknya di balas akhirat. Berikan semuanya hidayah dan taufikmu kepada kami ya Allah. Jadikan kami kumpul pada malam ini juga kelak nanti kau kumpulkan kami bersama Rasulullah. Kau kumpulkan kami bersama keluarga Rasulullah. Kau kumpulkan kami kelak nanti bersama sahabat Rasulullah. Saat malam ini kau kumpulkan kami ya Allah, kumpulkan kami minum barang di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia. Itu udah lapar kali ya. Dia lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Wa ba'd. Para jamaah yang saya hormati, saya cintai, miskin ibnu Adam, kata Sayyidina Ali, kesian anak manusia. La yakulu illa rizqah wa la yantazir illa ajalah. Dia membuat beli beras 1 karung pun dalam 1 hari yang dimakan cuma sepiring. Anak-anak udah gak boleh lagi. Bener gak? Hanya itu yang bisa kita makan. Wa la yantazir illa ajalah. Boleh jadi kita punya proyek, boleh jadi kita punya bisnis yang kita nantikan akan berhasil. Tapi yang pasti yang tidak tunggu, yang pasti adalah kematian. Cuma itu doang. Bahwasanya semua kita, anak-anak yang tua, semua sudah dalam perjalanan menuju akhirat. Innaka munzulan saqata min batni ummik fa anta sa'irun ila rabbik. Sejak kepala kita jatuh dari perut ibu kita sudah dalam perjalanan menuju akhirat. Maka ya udah boleh sekarang. Fa inna hadzal amru kana, bahwasanya urusan ini adalah serius betul-betul. Ya bisa main-main, kita sudah dalam perjalanan menuju akhirat. Sedangkan modal kita masih sangat terbatas, bekal kita sangat terbatas. Maka ada ketika Nabi kita sedang ceramah dan berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi kita membicarakan tentang dahsyatnya hari kiamat.
Ada yang ketulung-tulung, ada yang udah nangis, ada yang mungkin kepala aja. Lalu ada orang Badui nyelonong, ya Rasulullah, dari tadi katanya Rasulullah ngomongin hari kiamat aja, nggak ada bulannya, nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya katanya. Kata Nabi bener juga nih orang. Kapan itu ya? Dan Nabi bilang, ya bukan kapan ya, tapi maza abdatalaha. Apa yang engkau telah persiapkan itu? Seorang Badui mengatakan, ya enggak ya Rasulullah, ya sembahyang ya biasa, bahasanya nggak puasa. Cuman ada satu. Apa itu katanya? Ini uhibbuka ya Rasulullah, bahwa saya aku cinta kepada kamu. Wah ya sudah Nabi kita. Antara ahbabta, engkau akan dibangkit kepada orang yang kamu cintai. Maka jangan sembarangan cinta, saudara. Jangan sembarangan cinta. Jangan sembarangan cinta. Seorang Badui udah dicintai aja, melihat begini udah cinta. Jangan sembarangan. Banyak yang palsu, banyak gak? Banyak yang palsu. Cintailah yang punya manusia yang punya sanad silsilah sampai kepada Rasulullah SAW di dalam keilmuannya. Jadi menyampaikan betul-betul adalah warisan daripada Rasulullah SAW. Karena tanggung jawabnya. Sekarang banyak sorban palsu, banyak sorban banyak jubah palsu, dikorek, wah isinya dikit banget, isinya dikit banget. Yang ngajinya baru 2 airan, ngajinya baru 2 airan. Ya saya alhamdulillah ngaji karena memang orang tua galak gitu ya. Dari tahun 70 masuk gitu kan. Gue berhenti tahun 87. Berapa tahun tuh? 77. Tahun 7. Tahun 70 sampai 80. 12 tahun. Nanti udah. Apalagi waktu masih baru pulang, masih lengkap di kepala, masih banyak ingat, belum banyak dosa, belum banyak diri, belum banyak anak, gitu kan. Masih banyak banget. Dan sekarang benar-benar gombal, benar-benar gombal, sana benar-benar gombal. Nah, yang sisa-sisa inilah keburu jangan sampai dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sering di sana. Ayo ambil, gitu kan, dengerin nasihatnya agama. Apa namanya? Intinya pasti ya saya wajib berdiri di jamaah pasti mengajak untuk cinta kepada Rasulullah SAW dan banyak bersalawat. Saya kan dalam satu hari tidak lebih tidak kurang daripada 300. Nah kadang kalau pergi kemana ke Bandung kemana itu bisa 1000 salawat kepada Nabi. Sifar pergi ke Banten pasti 1000, mesti 1000. Memang sesuatu yang jadi. Ya kalau dulu kita masih apa-apa, sekarang udah mesti gitu. Yang seumur saya ada ya, ayo sudah pegang kawan jangan malu-malu pegang tasbih. Karena tasbih itu muzakir, mengingatkan kita. Kalau kita pegang pasti mengucapnya astagfirullah, pasti subhanallah, pasti salawat kepada Nabi. Kalau kita nggak pegang, ya ini jadi pegangan kita, udah. Tapi kalau kita ganti, kita pegang apa naik tasbih, nah pasti dorong kita astagfirullah, subhanallah. Saya Banten 1000 salawat kepada Nabi, istighfar 1000, la ilaha illallah 1000. Nah ini bukan apa-apa. Ya kali-kali aja saudara ada yang menurutin, dan ini bisa jadi pahala Allah khair. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan sama kita dapat apa yang sama Allah SWT. Nah begitulah apa namanya, ucapkan terima kasih kepada semuanya dan bahwasanya mari kita ngaji dan kita ngaji. Nah itu adalah satu jalan untuk kita mencari bekal yang banyak untuk sebuah perjalanan panjang menuju akhirat. Mari kita baca doa. Ilahi karim rahmatika ya arhamar rahimin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ni'matan min kulli birrin wa salamatan min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. La tad'u dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة. اللهم وصل وتقبل صومنا من القرآن الكريم مهلا لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظنا ختم كتابك الكريم نهديها ونقدمها إلى عرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الله يغفرهم سيدنا المكرم وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح بقية أصحابه وقرابته وأهل بيت الطاهرين الطيبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين والشيخ حسين وحسين الولاني وعبد الله علي درد الحسين محمد الحافظ محمد عثمان السلطان شيخنا وسيدنا وبنا وبنا شيخنا وسيدنا وبنا جل رحم وصوله وبرك ثم إلى أرواح المرحمة ومنا هذه الحجر وحجر كثير المرحمة لله ورحم صبر بنت سمان ووصولهم وبروحهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خالاتنا ومن علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وصبر ذلك منا إليهم شيئتنا وبين يديهم إجابة من النار وتكبر من الناس وتطهر من النار يا عزيزي يا رب لنا ولكم الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعوه سبحانه الله وتحيته سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ayo udah, Andri